करुणा जी तुसी औरत हो और लंबे समय तो इस संघर्ष के नाल जुड़े हुए हो। जिस तरीके नाल इस संघर्ष के खिलाफ आवाज़ां उठ रही ने, खास तौर पर हरियाणा सरकार जिस तरीके दे नाल इस अंदोलन नूं औरतां नाल छेड़खानी दा अड्डा दस रही है। तुसी लंबे समय तो इस अंदोलन का हिस्सा बने हो, मर्दां नाल विचर रहे हो, मर्दां नाल बैठ रहे हो। इस अंदोलन च औरतां दी स्थिति बारे मैं जानना चाहांगी कि किस तरीके नाल औरतां नूं ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्यों इहो जिहियां इल्जामबाजियां जिहड़ियां ने वो मड़ियां जा रही ने किसानी संघर्ष ते। जिथे तक खट्टर साहब की गल है, खाली भांडे खड़कते हैं, ठीक है। दूसरी, जिन्हां दे घरे आप धीआं है नहीं, दे हैव नो राइट टू कमेंट अपॉन इशूज़ लाइक दीज। तीसरी, ये तुसी सवाल मेरे तो कीता है ते मैं तुहाडे माध्यम राही चीफ मिनिस्टर हरियाणा नूं ये गुजारिश करना चाहनी है कि पहले आके मेरे नाल गल करन। मैं सैक्चुअल एक्सप्लोइटेशन फेस कीता है वर्क प्लेस ते। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मैडम स्मृति ईरानी, विमेन कमीशन जिहड़ी नैशनल है या होर इधर उधर, किहड़ा वो अदारा नहीं सी, किहड़ा वो बंदा नहीं सी, किहड़ा वो लीडर नहीं सी जिथे मैं नहीं गई। मेरी किसी ने मेरे तो कुछ पुछया नहीं, ठीक है। अज तक डिपार्टमेंट ने तो की करना सी, ये लोगों ने जिहड़े नारे दिंदे आ बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ, ते वो इस करके बचाउणी है कि उन्होंने कल नूं कुत्तियां बिल्लियां दे अगे सुट्टना है। मैं माफ़ी चाहनी है इदां दे अल्फाज वरतन दे लई, पर दिल मेरा अंदरों कंबदा है जो इदां दी गल हुंदी है। और जिथे तक अंदोलन की गल, औरत का बहुत योगदान है इहदे विच हर तरीके तो। ये जब किसानी संघर्ष शुरू होया, ये गल मैनू भी उदों समझ आई कि जिहड़ी लड़ाई मैं लड़ रही हाँ और जिहड़ी साडे किसान वीर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कोई अलग नहीं हैगी। ये अलग अलग पहलू हैगे, क्योंकि जिहड़ी रूट कॉज है, जिहड़ी प्रॉब्लम है, वो एक ही हैगी है। और वो प्रॉब्लम है जिहड़ा कोलैप्स्ड सिस्टम है और उन्नू चलाउण वाले जिहड़े कोलैप्स्ड मानसिकता दे लोग, जिन्हां नूं असीं अपना सिस्टम जिहड़ा साडे पुरखियां ने बहुत मुश्किल दे नाल आज़ादी दी लड़ाइयां लड़ के हासिल कीता सी, असीं करप्ट लोकां दे हत्थीं देता। और उहदा ही जिहड़ा नतीजा असीं अज साडे किसान वीर भी भुगत रहे हैं और मैं भी नौकरी च रहिंदे उही नतीजा भुगतिया। सत श्री अकाल, पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर। देश विच इन्हीं दिनी उलझिया होया ताना बाना सब नूं फिक्रमंद कर रहा है। डीजल ते पेट्रोल के रेट वधे हुए ने, महंगाई दिनों दिन मार कर रही है, बिजली के रेट वधे हुए ने, ते उधर 7 महीनों तो दिल्ली दीयां सरहदां ते किसान डटे हुए ने। 26 जनवरी नूं एक घटनाक्रम हुंदा है जिसने संघर्ष नूं डावाडोल करन दी कोशिश की, पर दोबारा फिर हौली हौली किसान आगुआं दे यत्नां सदका किसानी संघर्ष लामबद होण लग्या। ਵੱਖ-ਵੱਖ विचारधारावां इस संघर्ष दे विच हिस्सा पहलां तो ही बणियां होईयां ने और हुण जथेबंदियां अपनी जान ला के संघर्ष नूं सार करन दी कोशिश दे विच लगियां होईयां ने। बहुत सारे वर्ग ने किसानी अंदोलन दे विच जो अपना समर्थन दे रहे ने, भावें वो सरकारी नौकरी पेशा होण, रिटायर्ड होण या फिर नौकरी तो अस्तीफा दे के आए होण। करुणाजीत कौर का नाम सबनों याद होएगा, जिन्हां ने सैना दे विच रहिंदियां जिनसी शोषण के खिलाफ आवाज़ चुकी ते अपने अहुदे तो रिजाइन किया। वो भी लंबे समय तो इस संघर्ष के नाल जुड़े हुए ने और उन्हां दे नाल संघर्ष दीयां बातां पावांगे, संघर्ष बारे गलबात करांगे। करुणा बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ITBP दे विच डिप्टी कमांडेंट रहे हो। सब तो पहला गल मैं उसे मुद्दे की करांगी कि जदों अपने उत्ते भीड़ बनती है तो जो असी आवाज़ चकते हाँ तो बहुत घट लोग होंगे ने जो सानू समर्थन करते हैं। यही हाल किसानी संघर्ष का होया हुआ है। सब तो पहला ITBP की नौकरी तो अस्तीफा दे के जो जिनसी शोषण के खिलाफ आवाज़ चुकी, हुण किसानी संघर्ष का हिस्सा तुसीं लंबे समय तो बने हुए हो, किसान अपन मंगां नूं लैके डटे हुए ने। कितना क फर्क लगता है सैना की उस परदे के पिछे की गल जो तुहाडे नाल बीती ते किसानां दे नाल जो हो रहा है? जी, जिहड़ा संघर्ष है ये पहलू अलग अलग है, पर यह संघर्ष एक ही है। ये जब किसानी संघर्ष शुरू होया, ये गल मैनू भी उदों समझ आई कि जिहड़ी लड़ाई मैं लड़ रही हाँ और जिहड़ी साडे किसान वीर लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कोई अलग नहीं हैगी। ये अलग अलग पहलू हैगे, क्योंकि जिहड़ी रूट कॉज है, जिहड़ी प्रॉब्लम है, वो एक ही हैगी है। और वो प्रॉब्लम है जिहड़ा कोलैप्स्ड सिस्टम है
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੈਪਸਡ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਵਾਮ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਵ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਸਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇ ਹੀ ਕੰਢੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਦਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ जिसकी फितरत ही डसना हो वो तो डसेगा मत सोचा कर। सप ने तो डसना ही है, वो बेचारा करेगा कि जे डसेगा नहीं, दैट्स इट्स नेचर। तो बेवकूफ़ी तो साडी है ना जे असीं उहनूं अपने सिर ते बिठा लेना या उहनूं अपने हत्थां ते रख लेना। ये तो साड़ियां चॉइसिस है, इन्नी की गल समझण दी लोड़ है। और मैं जद तो नौकरी छड्डी है, मैं आवाम दे विच जानी है, यही गल मेरी समझाउण दी कोशिश हुंदी है कि जिहड़ा फ़र्क है ये सिर्फ एक नज़रिए का है। वो उर्दू का एक शेर है कि एक नुक्ते के हेर फेर ने खुदा से जुदा कर दिया। खुदा साढ़े अंदर ही है, किते बाहर नहीं है। इदां ही इहदा जिहड़ा सल्यूशन है ये भी साढ़े अंदर ही है। जिद्दन सानू समझ आ गया अपने आप सॉर्ट आउट हो जाना, सानू किसी को जान की लोड़ नहीं पैनी। ये जिहड़ा सिस्टम है ये कोलैप्स हो गया जो असीं रोने आ, पर ये जिहड़ा सिस्टम है आसमानों तो डिग्गिया नहीं, ये असीं बनाया, साडे असीं बंदे उत्थे भेजे। तो फिर ਅਸੀਂ ਹੀ ਜੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜਿੱਦਣ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ। ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਫॉर दैट मैटर इंडिपेंडेंट भी कैंਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ MLAs ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ MPs ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੈਕਮੇਟ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਲਈ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਕਰੁਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪ ਧੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਅਪੋਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼। ਤੀਸਰੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸੈਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਡਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਵਿਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਕੀ ਇੰਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਜਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਢੀਠਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰ ਸਰਦੀ 'ਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਰ ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਰਹੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਐਟ ਆਲ। ਬਾਕੀ
ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਉਦਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ, ਜੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਲਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੰਸਦ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਔਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਵਰੀ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਮਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ? ਕਰੁਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੈਂਡਾ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਜੀ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ
ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਯੂਥ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਫਰੰਟ them, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਦਿਸ ਸਪੇਸ ਫॉर ਅਦਰਸ ਟੂ ਡੋਮੀਨੇਟ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਸ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੀਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਦੇ। ਕਰੁਣਾਜੀਤ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਤੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਹੁਣੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਊਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੁਭਾਵਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਗਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਣੇ ਜੋਗੀ ਉਗਾ ਕੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ TV 'ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਰੁਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾਜੀਤ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਤਾ ਹੈ ਅੰਨ ਦਾ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੁਣਾਜੀਤ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੁਣਾਜੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ITBP ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।